ओम श्री गुरुदेवाय नमः। आज्ञा हे मोर प्रिय समस्त सुधीवृंद को गोटे गोटे प्रणाम। गत अध्याय आम आलोचना कले तृतीय पटल ब्रह्मधर्मर ब्रह्मर किसी ज्ञान स्वरूप तेणु आम आसुँच अभी चतुर्थ पटल को अच्युत पचारुंट क्या पचारुंट आज्ञा से स्वयं निराकार पचारुंट से कौन कहते श्री गुरु चरण लगाई चिर कहे अच्युत जोड़े निकरम समस्त तार ब्रह्म मूर्ति देऊ एक कि अनेक अटंती सेऊ। जे प्रभु से एक ना अनेक ता विषय मत किसी से कहतु बुझातु आज्ञा जे एक कि अनेक अटंती सेऊ ए मत बुझाई दिंतु गुरु आपण हट बांछा कल्प तरु जे आपण तो बांछा कल्प तरु आज्ञा आपण मत बुझे दिंतु ए विषय कौन मु बुझी कौन करी कौन नाई। अच्युत वाक्य शुण निराकार बोलती से ब्रह्म शुण कुमारम अपत न कले मन हे तो हे प्रत्यय जीवु जेने जीवा बुझाई। सी कहते तू अपत कले कौन गोटा कथार अच्छी आज्ञा अभाव दूर तर्के दूर भावे से पाखरे जी जमी भावना जार जमी चेतना अच्छी जार जमी चिंताधारा अच्छी जदि जड़े जगन्नाथ को भक्ति करुच्ची जगन्नाथ पाखे तार मन लय रखी तार विपद बेले जगन्नाथ निश्चित सहाबे आईटा हूँ निश्चित मु मो ठाकुर को पूजा करुँच से साराराम आई मुझे सेवा करुँच मोर विपद आपद पड़े जनाऊँ प्रभु तू तो मत मनुष्य जन्म देचु ना मु कौन मो पल को पलि आइली तू और विचार कर से विचार करुच्छ तो से भावना से चेतना से चिंतन यदि रही सब ताले सी आपन को साहब से कहते जे से काले सब शून्य थिला से शून्य भम्य मत लुचिला ए सृष्टि चर्दने कल्पले जाऊँ कारुण्य जड़ा पूजिला ताहूँ से कहते पुआ ए बाबा ये सृष्टि शून्यमय थिला किछि नथिला कारण अभी आम वैज्ञानिक मैंने बहुत मत दे बिलियन बिलियन वर्ष मनुष्यर किसी जन्म ही नथिला से कथा कहते जे सृष्टि किछि नथिला सब शून्यमय थिला से शून्य केमिति उत्पन्न हेले सृष्टिर उत्पन्न उपरे से कहते भल कथा कहते सृष्टि सदन कपिले जाऊँ कारुण्य झड़ा उपदिला ताहूँ ए मनरु कल्याण उदय होई शब्द तो रूप से जड़े पढ़ाई। सी जो सृष्टि से ब्रह्म सी जो चिंता कले मो सृष्टि सर्जना करी कि ना गोटा कि करी सब तो शून्यमय अच्छी नाई ग्रह नाई नक्षत्र नाई चंद्र नाई सूर्य नाई रवि नाई शशि नाई नदी नाई नद नाई कि ना आज्ञा शून्य थिला से शून्य केमी सी आसब तेणु सी जो चिंता कले किए चिंता कले से ब्रह्म शून्य ब्रह्म जो चिंता कले मनरु कल्याण उदय ओई शब्द तो रूप से जड़े पशे मन चिंता करी मनरु कारुण्यर जल से उठेले जल से कले जल दिवर से कौन कले से शब्द संगे तारी कला मेचे कारुण्य जड़े बिंदु रूप भाती आदि पंचभूत काया प्रारे कारुण्य जड़े मूर्ति एक बारी। देखो सी से चिंता कले गोटे कारुण्य जल जो जल आसीगला से आदि पंचभूत काला विस्तारी पंचभूत पंचभूत को से सृष्टि कले कौन कौन आज्ञा ना क्षिति आप तेज वायु बम क्षिति बोलते आज्ञा माटी आप बोलते पवन तेज बोलते सूर्य वायु बोलते बोला पवन व्योम बोले शून्य से शून्य सब तैयारी कला एगुड़िक तैयारी कला से कौन कहते आदि पंचभूत काया प्रकाशे कारुण्य जड़े मूर्ति एक भाती से वेद ब्रह्म काया अद्यंग अभ्यंग जोग माया प्रचंड शब्द कले गहूँ आदि तंडी नाम होइला तहूँ आज्ञा यही से जो गोटे प्रचंड स्वरूप करके गोटे प्रचंड शक्ति स्वरूप गोटे देवी से जड़े भासिले से जो देवी की आम जो चिंता करवा से होती प्रकृति रूपा देवी सचराचर जगत आप माटी देखुं जल देखुं पवन देखुं गछ वृक्ष जहाँ देखुं सबू से माँ प्रकृति कूल सी होती प्रकृति रूपा देवी से कहले आद्यंग अभंग से जोग माया प्रचंड शब्द कले जाऊँ आदि चंडी नाम होइला तही तो प्रचंड शब्द कर आदि चंडी बोली कहते देखो शिव
ରୁଦ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ନାରାୟଣ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବ୍ରହ୍ମା ହୁଅନ୍ତୁ, ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ମା ଆଦିଶକ୍ତି କି ପାୱାର ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରକୃତି ରୂପା ଦେବୀ ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ହାର ମାନନ୍ତି। ତେଣୁ ଆ ପାଇଁ ବି ମୁଁ କହିଛି, ପ୍ରକୃତି ପାଖରେ କିଏ କିଏ ହାରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ବି କହିଛି ମୋର ସବୁ ପୁରୁଣା କ୍ୟାସେଟ୍ରେ। ପୁଣି ବି ମୋର ସେ ଯଦୁକୁଳ ତିଳକର ମୁଁ କହିପାରିବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ବି। ଯଦୁକୁଳ ତିଳକ ମାଇଲେ ବି ସର୍ଚ୍ଚରେ ଆସିଯିବ, ଆପଣ ସେଥିରେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଲୋଡ଼୍ କରିବି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ କରିବି। ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଦ୍ୟରେ ରୂପ ପ୍ରକାଶ ଏକା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଅମ୍ବିକା। ଯେ ତାଙ୍କର ଏକା ସେ ପ୍ରକାଶ ହେବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଅମ୍ବିକା। ତେଣୁ ଆଉ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆଦ୍ୟରେ ରୂପ କେଉଁ ପ୍ରକାଶ ଏକା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାମ ହେଲା ଅମ୍ବିକା। ଦୁର୍ଗମ କାଳରେ ଅନ୍ତେ ଉତ୍ପତ୍ତି, ଦୁର୍ଗତି ଖଣ୍ଡିନୀ ଦୁର୍ଗା ବୋଲାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଗତି ପଡ଼ିଥିଲା, ସୃଷ୍ଟିରେ କେହି ନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜନ୍ମ କଲି। ତେଣୁ ସେ ଦୁର୍ଗତିରେ ଦୁର୍ଗାର ନାଁ ସେ ସେଇପାଇଁ ବୋଲେଇଲେ। ଭଲ ଭଲ କଥା ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଏକାନବ ଜଳେ ଘଟନ୍ତେ କାୟା, ତେଣୁ ବୋଲାଇଲେ ସେ କାଳ ମାୟା। ଅଣ୍ଡ ଗୋଟି ପ୍ରାୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ଥାନ୍ତି, ନାମ ପ୍ରକାଶିଲେ ଅମୋଘ ଶକ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ପୁରା ବିରାଟ କାୟ ହେଇକି ସେ ପଡ଼ିକି ରହିଲା, ତାପରେ ସେ ଚିନ୍ତା କଲା। କ'ଣ ଚିନ୍ତା କଲା, କ'ଣ କଲା, କ'ଣ ନାହିଁ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଲୋଚନା କରି କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚାହୁଁନି ଏବେ ଭିଡ଼ିଓ ବି ସବୁ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରୁଛି, ଦେଖିବେ। ଭୁବନେ କାୟା ହୁଅନ୍ତେ ଅଦୃଶ୍ୟ, ଭୂଶକ୍ତି ବୋଲିଣ ନାମ ପ୍ରକାଶମ୍। ଆଦ୍ୟ ଚିରମଣି ସେ ମହାମାୟୀ ଶ୍ରୀ ଶକ୍ତି, ନାମଟି ହୋଇଲା ତହିଁ। ସେଇଠି ଆସିଲା ଯେଉଁ ଶ୍ରୀ ଶକ୍ତି। ଭୁବନ କାୟା, ସବୁ ଭୁବନକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ କାୟା ବିସ୍ତାର କରିଗଲେ, ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କିଏ କିଏ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଲେ? ବ୍ରହ୍ମ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେଠି ଭୂଶକ୍ତି ଆସିଲା। ତେଣୁ ଆମର ଗାୟତ୍ରୀର ପ୍ରଥମ କରାଯାଏ ଭୂ ଓಂ ଭୂ ଭୂ ଓಂ ଭୂବସ୍ୱ ତତ୍ସବିତୁ ବର୍ଣ୍ଣଂ ଭର୍ଗ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି ଧିୟୋ ନଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ସେ ଆଦି ଶକ୍ତିକି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଗାୟତ୍ରୀ ବର୍ଷା ଦିହରେ, ଗାୟତ୍ରୀ ମନ୍ତ୍ର ଦିହରେ। ଆଉ ସେ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀଶକ୍ତି ନାମଟି ଓଇଲା ତହିଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତି ନିର୍ବେଦ କହି। ଅଶେଷ ମହିମା କେ ପାଏ ବେଦ, ବେଦ ବ୍ରହ୍ମା ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହି। ସାମ ଯଜୁରକୁ ଅଥର୍ବ ସେଇ, ପୁଣି ବୋଲନ୍ତି ଦେବୀ ଅଦ୍ୟ ଶକ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆମର 4 ବେଦ ଅଛି, ଋଗ୍ ବେଦ, ଯଜୁର୍ବେଦ, ସାମବେଦ, ଅଥର୍ବ ବେଦ, ସବୁ ବେଦର ସେଇ ମା ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ। ତାକୁ ଆମେ ବେଦ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି, ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, କିନ୍ତୁ 4 ବେଦ ତାକୁ ରଖାଯାଇଛି। ତାକୁ 4 ବେଦ କାହିଁ କୁହାଯାଏ? 5 ବେଦ କୁହନ୍ତି ସମସ୍ତେ, 5 ବେଦ। ପଞ୍ଚମ ବେଦ ଅଛି, ଶିଶୁ ବେଦ ଅଛି। ପଞ୍ଚମ ଯୁଗ, 5ଟା ଯୁଗ ଅଛି। ଏ 4 ଯୁଗ ସତ୍ୟ, ତ୍ରେତୟା, ଦ୍ୱାପର, କଳି, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଯୁଗକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଅନନ୍ତ ଯୁଗ ଥିଲା, ଅନନ୍ତ ପରେ ସତ୍ୟ ଆସିଲା, ସତ୍ୟ ପରେ ତ୍ରେତୟା ଆସିଲା, ତ୍ରେତୟା ପରେ ଦ୍ୱାପର ଆସିଲା, ଦ୍ୱାପର ପରେ କଳି ଆସିଲା। ଏବେ କଳି ଅନ୍ତିମ କଳି ଚାଲିଛି, ପୁଣି ସତ୍ୟକୁ ସେ ଆସୁଛି। ଆପଣ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯିଏ ବୟସ୍କ ଲୋକ ଥିବେ, 60-70 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ପିଲାବେଳେ କେମିତି ଚଳୁଥିଲେ। ଏ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ରାଜୁରା ଥିଲା, ଜମିଦାରୀ ଥିଲା, ଆପଣ ପାଦରେ ଚାଲିବା ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଯେଉଁ ଜମିଦାରୀ ବସିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯିବା ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ବି ସେ ଯୁଗ ଅଛି ଆଜ୍ଞା? ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲାଣି। ରାସ୍ତାଘାଟ ନଥିଲା। ଆମେ ତ ଆଜ୍ଞା 2-3 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା, ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ମାଟ୍ରିକ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା। ଆମେ ସିନା କଲେଜରେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଯାଇକି ସାଇକେଲ ଚଲେଇକି ଗଲୁ। ଗାଁ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସାଇକେଲ ମିଳିବା କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଗାଁ ଗାଁରେ କାର୍ ଦେଖିବେ, ବାଇକ୍ ଦେଖିବେ, ସବୁ କିଛି ଦେଖିବେ। ଯୁଗଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ନା, ଯୁଗ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଲା। ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି କଳି ଯୁଗ ସରିଯିବ। ଆରେ କଳି ଯୁଗ ସରିଯାଉଛି। କଳି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଉଛି, ସତ୍ୟ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଉଛି। ଲୋକଙ୍କର ଟିକେ ବୁଝିବା ଶକ୍ତି କମ୍। କାରଣ କାହିଁକି ବୁଝିବା ଶକ୍ତି କମ୍? ତାଙ୍କର ହୀନ ମାନସିକତା ଯେ ହଁ ପୃଥିବୀ ପ୍ରଳୟ ହେଇଯିବ। ଆରେ ସେ ପୃଥିବୀକି କେତେ କଷ୍ଟ କରି ସେ ସର୍ଜନା କରିଛି, ଯିଏ ତା କ'ଣ ସେ ପ୍ରଳୟ କରିଦେବ? ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଆଲୋଚନା କରିଯାଉଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା। ଶ୍ୟାମ ଯଜୁରକୁ ଅଥର୍ବ ସେଇ, ପୁଣି ବୋଲନ୍ତି ଦେବୀ ଆଦ୍ୟା ଶକ୍ତି। 91 ଦଳ ମନେ ଭାବନ୍ତି, ଜଳ ଶୂନ୍ୟ ଅଛି କୂଳ ତ ନାହିଁ, ଟଳ ଟଳ ଯେ ହେଉଛି ମହି। କେଉଁଠାରେ ମୁଁ କରିବି ବିଶ୍ରାମ, ରହିବା ପାଇଁ କାହିଁ ନାହିଁ ସ୍ଥାନ। ଏମନ୍ତ ଭାବି ହୁଙ୍କାର ସେ କଲେ, ଲୋମେକ ନାଭି ମୂଳ ଉପାଡ଼ିଲେ। ହୁଙ୍କାର ଶବ୍ଦ ମୂର୍ତ୍ତି ଏକ ଜାତ, ଓଙ୍କାର ନାମ ଦେଲେ ଆଦି ମାତ।
ସେଠି ଆଦିମାତା କ'ଣ କଲେ, ଗୋଟେ ତ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ରୁମ ଟାଣିକି ଉପାଡ଼ିକି ହୁଙ୍କାର କରିକି ତଳେ ସେଠି ଟାଣିଦେଲେ, ଗୋଟେ ବିମ୍ବର ସେଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ସେ ଲୋଭଟାକୁ ସେ ବଡ଼ ଖମ୍ବ କରିକି ତାକୁ ପୋତିଦେଲେ। ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଉତ୍ତର ମେରୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀ ବୁଲୁଛି, ଉତ୍ତର ମେରୁ ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁ ହେଇକି ମେରୁଟା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଅଦୃଶ୍ୟମାନ ଶକ୍ତି ସେ ତା ଭିତରେ ରହିଲା। ସେଇଠୁ ସେ ଆସିଲା ଓଙ୍କାର ନାମ ଦେଲେ ଆଦି ମାତା ଗୋରନାଦ କରି ପୋତିଲେ ଜଳେ, ଏବେ ଦିନ ଗଲା ଯେ ସପ୍ତ ପାତାଳେ, ତାପରେ ବସନ୍ତେ ସେ ମୋହା ମାଇ ଟଳ ଟଳ ଆଉ ନହିଲା ନାହିଁ। ସେଇଠି ସେ ଯେଉଁ ଖୁମ୍ବ ଭଳି କରିକି ତା ପାଖରେ ଆଦିଶକ୍ତି ବା ପ୍ରକୃତି ରୂପା ଦେବୀ ତାପରେ ବସିଲେ, ଆଉ ଟଳମଳ ହେଲେନି। ଭଲ ଭଲ କଥା ସେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭେଦି ପାରିବେ ବୁଝିପାରିବେ। ତାପରେ ବସନ୍ତେ ସେ ମୋହା ମାଇ ଟଳ ଟଳ ଆଉ ନଇଲା ସେଇ, ମହାତ୍ମାଣୀ ତୁ କଲ୍ୟାଣ କଲେ ବଜ୍ରାଙ୍ଗ ବୋଲି ହୁଅ ବଣ୍ଡ ଦେଲେ। ଯେ ତାକୁ ସେଇଠି ସେ ଖମ୍ବକୁ ସେ ଓଙ୍କାରକୁ କଲେ ବଜ୍ରାଙ୍ଗ ବୋଲି ତୋତେ ବର ଦେଲେ। ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଦେବୀ ଆଜ୍ଞାରେ ସେ ବଜ୍ର ଓଇଲା, ଲିଙ୍ଗ ରୂପେଠି ଅଙ୍ଗେ ବେଧିଲା, ଦେଖି ମୋ ଦେବୀ ମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ବର ବାଘ ବୋଲି ଦିଅନ୍ତେ ଉତ୍ତମ। ଓଙ୍କାର ବୋଲେ ବର ଦେବେ ଦେବ, ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଆଗେ ମୋତେ ରଖିବ। ସେ ସେଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ଓଙ୍କାରକୁ କହିଲେ, କ'ଣ ତୁ ବର ମାଗୁଛୁ ମାଗେ। ଓଙ୍କାର କହିଲେ, ଯଦି ମା ମୋତେ ଯଦି ବର ଦେବ, ମୁଁ ସବୁ ବେଦ ମୋ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ବେଦର ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ସେ ବେଦର ମନ୍ତ୍ରର ଆଗରେ ସବୁ ରଖିବେ। ସବୁ ମନ୍ତ୍ରଟା ଆଗରେ ଓଙ୍କାର ରଖାଯାଏ। ସବୁ ତ ଓଂ ବୋଲି ଉଚ୍ଚାରଣ କରନ୍ତି, ଓଙ୍କାର। ସିଏ କଥା ବି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ସେକୁ ଗଲେ ସବୁ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ହେବ, ବହୁତ କିଛି ପଢ଼ିବା ଦେଖିବା। ଓଙ୍କାର ବୋଲି ତାରିବେ ବେଦେ, ମୋତେ ନ ବନ୍ଧିଲେ ନୁଆଇଁ ସୁଧ, ତୋ ପାଦ ପଦ୍ମେ ଧ୍ୟାନ ନଥିବ ମୋର, ବିରାଟ ନାମଟି ଦିଅ ମୋର। ଯେ ତୋ ପାଦ ପଦ୍ମର ମୋର ଧ୍ୟାନ ଥିବ, ମୋତେ ବିରାଟ ବୋଲି ନାମ ଦିଅ। ମା ଏଇ ବର ମୋତେ ଦିଅ। ଯେ ଅଶେଷ ଭୁବନେ ଗୋଟନ୍ତି ଦେବୀ, ତୀର ତ ପାଏ ମୁଇଁ ଧରିଥିବି, ବଳେ ମୋତେ କେହି ନଇବେ ସମ, ବଳଭଦ୍ର ବୋଲି ଦିଅ ମୋ ନାମ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବଳଭଦ୍ର ନାମ ସେ ସେଇଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଜଗନ୍ନାଥର ନାମ ସେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବି କହି ଆସିଛି ଗତ ତାଳାରେ ଯେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ତାଳାରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଯାହାର ଯେଉଁଠି ସନ୍ଦେହ ହେବ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯେ ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ବୋଲି ତାଙ୍କ ନାଁ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜଗତର କର୍ତ୍ତା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଜଗନ୍ନାଥ। ବଳଭଦ୍ର ନାମ ସେ ସେଇଠି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ମୋ ନାମ ହେଲା ବଳଭଦ୍ର। ଏ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣ ମୂଳ ହେବି ମୁଇଁ, ଶେଷ ଦେବ ନାମ ଦିଅ ବା ତୋହି, ମୋ ମସ୍ତକେ ଆପେ ବିଜୟରେ ଥିବୁ, ତୋ ପରେ ଲିଙ୍ଗଶ୍ରୀ ରୂପେ ରଖିବୁ। ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ସେ ଯେଉଁ ବଜ୍ରାଙ୍ଗ ବୋଲି ଯେଉଁ ବର ନେଇକି ଆସିଲେ, ସେ ଲିଙ୍ଗ ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ରହିଲେ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେ ସ୍ଥାବର ଜଙ୍ଗମ କୀଟ ପତଙ୍ଗ, ଲିଙ୍ଗ ରୂପରୁ କରାଇବୁ ଜନ୍ମ, ବିରାଟ ବୋଲି ନାମ ଦେଲେ ମାତ, ମୋ ପାତେ ଥିବ ତ ଉଦୟ ଅସ୍ତ, ଅସ୍ତୁ ଅସ୍ତୁ ବୋଲି କହି ନ ଦେବି, ଆସନେ ବସିଣ ମନରେ ଭାବି। ସିଏ ଖମ୍ବକୁ ବର ଦେଇଦେଲେ, ଓଙ୍କାରକୁ ବର ଦେଇଦେଲେ। ସିଏ ବର କହୁଛନ୍ତି, ଲିଙ୍ଗ ସ୍ୱରୂପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଦେହରେ ଭେଦିକି ମା, କୀଟଠୁ ଜନ୍ମରୁ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ସବୁ ଯାହା ଜନ୍ମ ତୁମେ ହିଁ କରିବ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତି ରୂପା ଦେବୀ ପାଖରୁ ସମସ୍ତେ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଜାଗା ରହିଥିବ, ଶୁଖିଲା ଜାଗାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଳ କିଛି ଦିନ ରହିବ, ତାପରେ କୀଟ ପୋକ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଜନ୍ମ ହେବେ। ଦେଖିବେ ବହୁତ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ଆସିଯିବ। କେମିତି ଜନ୍ମ ହେଉଛି? ସିଏ ଜିନ୍ଟା କେଉଁଠୁ ଆସୁଛି? ସେଇ ପୃଥିବୀ ଗର୍ଭରୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ସବୁ ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ତତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ପଢ଼ିଛି କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଗୁରୁବନ୍ଦନାରେ ସେ ପଢ଼ିଛି, କ'ଣ ପଢ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା, ଯେ ବୀଜ ସ୍ୱରୂପରେ ସେ ସଂହାର ଉତ୍ପତ୍ତି କରୁଛି ବୀଜ, ପୁଣି ସଂହାର କରୁଛି ସେଇ ବୀଜ। ତେଣୁ ବହୁତ କଥା କିଛି ଜ୍ଞାନ ଅଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିକି ଯଦି ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମକୁ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ଜ୍ଞାନ ହେବ। ତହୁଁ ହଇଲେ ମୋତେ କଲା ଜନ୍ମ, ଚାହିଁଲେ ଦଶ ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ, ସେ ଶୂନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳେ ରଖନ୍ତେ ଲଏ, ଅନାଉ ଅନାଉ ସେ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟେ, କୋଟି ରବି ଛବି ନିନ୍ଦେ ମଣ୍ଡଳ, କୋଟି ଚନ୍ଦ୍ର କାତି ଜିଣିଛେ ଠୁଳ, ସେଇଠି ତୁମ ମଣ୍ଡଳ ଅଟଇ, ଅଗ୍ନିମଣ୍ଡଳ ତାପରେ ଅଶେଷଇ। ସେଇଠୁ ମା ଶକ୍ତି ଆଦିଶକ୍ତି କ'ଣ କଲେ, ବସି ଚିନ୍ତା କଲେ, କହିଲେ ଆରେ ତ ସବୁଆଡ଼େ ଜଳ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଖୁମ୍ବପାତି ବସିକି ସ୍ଥିର ହେଲି, ତେଣୁ ମୋତେ କିଏ ଜନ୍ମ କଲା, ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଇଲି, କିପରି ଆଇଲି। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ନା ଲୟ ରଖିଲେ। କାହାକୁ ଲୟ କଲେ ନା ବ୍ରହ୍ମକୁ ଲୟ କଲେ। ସେ ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱୟଂ ନିରାକାର ବିଷ୍ଣୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି କାହାକୁ, ଅଚ୍ୟୁତକୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ରହ୍ମର ଜ୍ଞାନ ସ୍ୱରୂପ ପଚାରିବାରୁ, ବ୍ରହ୍ମର ସ୍ୱରୂପ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି।
ତେଣୁ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆସିବେ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ ପାଇପାରିବେ। ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ ସେଇଠି ସୋମମଣ୍ଡଳ ଅଟାଇ ଅଗ୍ନିମଣ୍ଡଳ ତାପରେ ଦିଶାଇ ଶୂନ୍ୟମଣ୍ଡଳ ପରେ ଏ ତଳ ସେ ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଅଶୂନ୍ୟ ବାଛି ନିର୍ଗୁଣ ରୂପୀ ବିନ୍ଦୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି। ସିଏ ସବୁ ସୋମମଣ୍ଡଳ ଅଗ୍ନିମଣ୍ଡଳ ସବୁ ମଣ୍ଡଳ ଉପରେ ସେ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମରାଶି ସ୍ୱରୂପରେ ସିଏ ଶୂନ୍ୟ ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ଆପଣ ପିଣ୍ଡ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକମତ ଜାଣନ୍ତି ସୁଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ। ସୁଜ୍ଞାନୀ ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେ ଦେଖନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯାହା ପିଣ୍ଡରେ ସେଇଆ ଅଛି, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ପିଣ୍ଡରେ ସେଇଆ ବି ଅଛି। ତେଣୁ ସିଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିବ ଯେ କେଉଁ କେଉଁ ମଣ୍ଡଳ ଦେଇକି ଆମେ ପବନ ଉଠେଇକି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି, ଆମ ମନର ଯେଉଁ ଚେତନା ଯେଉଁ ଚିନ୍ତନଟା ଯାଇପାରୁଛି, ଆମେ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲି ଗୋଟେ ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ସିଏ ଯାଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣ୍ଡଳ ଉପରେ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ ନାହିଁ ସେ ଦେଖିକି କହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ କହିପାରିବେ କେତେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଜମା 2% ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି। କେତେ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର କ'ଣ ଗଣି ହେଇଯାଉଛି? ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ରମାନେ କ'ଣ ଗଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ଆକାଶରେ ନକ୍ଷତ୍ର କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଖୋଜତ ପ୍ରକାର ସେ ଗଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ସେ ତ ବହୁତ କଥା ଆଜ୍ଞା ଅଛି, ବିଜ୍ଞାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଭଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଶୂନ୍ୟ ମଧ୍ୟମ ଅଶୂନ୍ୟ ବାତି ନିର୍ଗୁଣ ରୂପ ବିନ୍ଦୁ ବ୍ରହ୍ମ ରାତି ମହାବ୍ରହ୍ମ ମୂର୍ତ୍ତି କରି ଦର୍ଶନ ଦେବୀଙ୍କର ତଉ ହଜିଲା ଜ୍ଞାନ ମହାବ୍ରହ୍ମେ ହଜି ମଦିଲେ ଯାଉଁ କେତେ ଗଳ୍ପ ଗଲା ମଦାନେ କେହୁ। ସେ ମହାବ୍ରହ୍ମକୁ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ଦେବୀ ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ହଜିଗଲା, କେତେ କଳ୍ପ ବିତିଗଲା। ସୃଷ୍ଟିର ଅୟାରମ୍ଭର ପୂର୍ବର କଥା ଇଏ ଆଜ୍ଞା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କହି ଆସୁଛି। ସେଇଠି ସିଏ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଭୁ ଯିଏ ଜାଣିଲେ ମହାତ୍ମାଣୀ ମନ ଜାଣିଲେ ପ୍ରଭୁ ଅରୂପ ତେଜି ରୂପ ହେଲେ ବିଭୁ ପ୍ରେମ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରେମ ସିନ୍ଧୁ ବଢ଼େ ସେ ପ୍ରେମ ଜଳ ଦେ ବେକରେ ପଡ଼ି ଚେତନା ପାଇଣ ଜଗତ ମାତା ମନେ ବିଚାରନ୍ତି ଏକି ଅଦ୍ଭୁତ। ସେଇଠି ଠାକୁର ସେଇଠୁ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ରୂପ ଜାଣିକି ଆସିକି ମହାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପଦ୍ମପତ୍ରରେ ଢଳ ଢଳ ହେଇକି କ'ଣ ପଡ଼ିଲା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ପଦ୍ମପତ୍ର ଜଳେ ପକାନ୍ତେ ଦେନେ ଢଳ ଢଳ ହୋଇ ଦିଶଇ ତେନେ ସୁଗନ୍ଧରେ ଦେବୀ ଶାନ୍ତ ହୋଇଲେ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଧ୍ୟାଇ ଆପ୍ୟାନ କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଧ୍ୟାନ କରିକି ସେ ଯେଉଁ ପତ୍ରରେ ଜଳ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରାଶି ପଡ଼ିଲା, ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମର ଯେଉଁ ଅଂଶଟା ଆସି ପଡ଼ିଲା ତେଜ ସ୍ୱରୂପରେ, ସେ ତେଜକୁ ସେ ଆପ୍ୟାୟନ କଲେ। ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଯାଇ ଆପ୍ୟାୟନ କଲେ ବେନି ହସ୍ତେ ଧରି ବକିଲେ ଯେଣୁ ବେନି ଭାଗ ଗର୍ଭ ପଡ଼େ ସେ ତେଣୁ। ତେଣୁ ବେନି ଭାଗ କରିକି ଦୁଇ ହାତ ଧରିକି ତାକୁ ତଳେ ପକେଇକି ଗର୍ଭକୁ ନେଇଗଲେ, ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଗଲା। ସେଠୁ ବେନି ଭାଗ ହେଇକି ଜଳଟା ଯେତେବେଳେ ଗର୍ଭକୁ ଗଲା ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ମନେ ଯୋଗ ମାୟା ଭାବନ୍ତି ତହିଁ ଏମନ୍ତ ଗଲା କିଛି ଦିନ ଧାଇଁ। ଏବେ ତ କିଛି ଦିନ ଚାଲିଗଲା, ମନେ ମହାମାୟା ସେଠୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମବିନ୍ଦୁ ଗର୍ଭେ ରହିଲା କି ରୂପେ ହେଲା ଜଣା ପଡ଼ିଲା ବିଶେଷ ଭରା ହୁଏ ମୋ ଉଦର ହେ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ମୋତେ ଉଦାରୀଣ ଧର। ତାଙ୍କର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଠୁ ଗର୍ଭବାସ ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମା ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ରୂପା ଦେବୀ କରିକି ତାଙ୍କ ଗର୍ଭକୁ ସେ ଛାଡ଼ିଲେ। କ'ଣ ଛାଡ଼ିଲେ? ବୀଜ ସ୍ୱରୂପରେ ତାଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ଶକ୍ତିକି ଛାଡ଼ିଲେ। ଇଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ। ଇଏ ତଥ୍ୟକୁ ଯିଏ ବୁଝିବ ସେ ବ୍ରହ୍ମକୁ ଠିକ୍ ଜାଣିପାରିବ। ବ୍ରହ୍ମ କିଏ, କେଉଁଠି ରହୁଛି, କ'ଣ କରୁଛି, କ'ଣ ନାହିଁ। ଆମେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଉଦାରୀଣ ଧର ବ୍ରହ୍ମସ୍ମରଣେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଲେ ଆଦି ଶକ୍ତିଙ୍କି ବୁଦ୍ଧି ବତାଇଲେ ବେନି କରେ ପିଣ୍ଡ ରାକୁ ଧଇଲେ ନାଭି ମଣ୍ଡଳ ଠାରୁ ଚାପି ଦେଲେ ତଉଁ ବେନି ମୂର୍ତ୍ତି ହେଲେ ଉତ୍ପନ୍ନ ବାଳକ ବାଳିକା ସୁପ୍ରଶୋଭନ। ସେଇଠି ବ୍ରହ୍ମ ଦୟା କରିକି ପିଞ୍ଜରାକୁ ଚାପିଦେଲେ, ପିଞ୍ଜରା ପାଖରେ ଚାପିଦେଲେ, ପେଟ ଗର୍ଭକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ସେ ଦୁଇଟି ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଲେ। କିଏ? ଗୋଟେ ବାଳକ ଗୋଟେ ବାଳିକା। ଭଲ କଥା ଯେ କହୁଛନ୍ତି, ବାଳକ ବାଳିକା ରୂପ ଶୋଭନ ଅକ୍ଷର ସ୍ୱରୂପୀ ସେ ରାମ ନାମ ଆଦ୍ୟ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ହେଲେ ଜନମ ଅନନ୍ତ କୋଟି ନାମରୁ ସେ ତାର ମହାବ୍ରହ୍ମ ନାମରୁ ବାହାର ସେଇ ଅଟନ୍ତି ଯେ ଜୀବ ପରମ ସେଇ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ। ସେଇଠି ଆଜ୍ଞା ବସି ବହୁତ ଗଣ୍ଠି ସେ ରଖିଦେଲେ। ସେଇ ହେଉଛି ଜୀବ ଆଉ ପରମ। ପରମ କିଏ, ଜୀବ କିଏ? ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତଥ୍ୟ। ଆଉ ଯେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇ ପ୍ରକୃତି ପୁରୁଷ ଉତ୍ତମ ସେଇ ରାମ ନାମ ଅଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବେଦ ବେଦାନ୍ତରେ ନ ମିଳେ ଅନ୍ତ
ବେଦ ବେଦାନ୍ତରେ ବି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତ ମିଳନ୍ତିନି। କାହିଁକିନା ସେ ରାମ ବୋଲି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଅଛି, ସେ ରାଟି ହେଉଛି ସୀତା, ମହଟି ହେଉଛି ରାମ। ବେଦ ବେଦାନ୍ତରେ ସେ ପାଆନ୍ତି ନାହିଁ ତାର ସିଦ୍ଧି। ଏ ବେନି ମୂର୍ତ୍ତି ନୀଳ ଗୌର ବର୍ଣ୍ଣ ତର୍ବତ ବିରାଜେ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଚିହ୍ନ। ଆଦ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂ ଏକ ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲା, ତହିଁରୁ ପ୍ରକୃତି ଜାତ ହୋଇଲା। ପ୍ରକୃତିରୁ ସବୁ ହୋଇଲା ଜାତ, ଏକଇ ପୁରା ହୋଇଲେ ଖ୍ୟାତ। ଏକଇ ବ୍ରହ୍ମ ସର୍ବତ୍ର ବିରାଜେ, ବସ୍ତୁ ବିକାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ସିଏ ଅଚ୍ୟୁତଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମ ଥିଲା, ତହୁ ସେ ପ୍ରକୃତିକୁ ଆସିଲା। ପ୍ରକୃତି ଠାରୁ ଦୁଇଟି ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଆଦ୍ୟରେ ଏକ ଥିଲା, ତହରୁ ଦୁଇ ହେଲେ। ସେ ଦୁଇରୁ ଏକରୁ ଅନେକ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢ଼ିଲେ। ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏକରୁ ବ୍ରହ୍ମ ସର୍ବତ୍ର ବିରାଜେ, ଏ ବସ୍ତୁ ବିକାରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜେ। ଏକଇ ବ୍ରହ୍ମରୁ ହୁଏ ଅନେକ, ସେ ବ୍ରହ୍ମ ଅନାଦି ସେଇ ଅଲେଖ। ଯେ ବସ୍ତୁ ଉପରେ କିନା ସବୁ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବୁ ଚାଲିଲା। ସୃଷ୍ଟିର ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇକି ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ଚାଲିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆଦିମାନବ ଥିଲେ, ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନଥିଲେ। ସେ ଦୁଇଟି ବାଳକ ବାଳିକା, ସେମାନେ ସେଇ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆଗକୁ ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପୁଣି ସେ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ନିର୍ବିକଳ୍ପ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ଶୂନ୍ୟ ଶୂନ୍ୟ ମହା ଶୂନ୍ୟ ବିଶ୍ରାମ। ଅଚ୍ୟୁତ ନାମ ବ୍ରହ୍ମ ହେଲା କଲୟ, ବୃଥା ଚୌରାଶିକି ନ କର ଭୟମ୍। ହେ ଅଚ୍ୟୁତ, ତୁ ସେ ବ୍ରହ୍ମର ଧ୍ୟାନ ରଖ, ବୃଥା 84 ଭୟ କରନି। ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ଯେ 84 ଲକ୍ଷ ଜଣ ଦେଇକି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ହେବ, ତେଣୁ ବୃଥା 84 ନ କର ଭୟ। ଏ ଭବ ଭୟକୁ ତୁ ଦୂର କରିଦେ। ଏତକୁ ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ପଞ୍ଚମ ପଟରେ କ'ଣ କହିବି।